Welcome to another video of learning tips. Here we are going to discuss about decolonization, another topic from the chapter World in 20th Century. Colonies become free or decolonization. What is decolonization? After the Second World War, colonies started to secure freedom from the imperialist control. This process is called as decolonization. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കോളനികൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനെയാണ് decolonization എന്ന് പറയുന്നത്. Causes of decolonization. Which are the important causes of decolonization? The first one, post-Second World War, dominance of imperial powers was questioned. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കുഡ് നോട്ട് സപ്രസ് ദ ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോളനീസ്. കോളനി രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വന്നു. The USA and USSR supported freedom movements in various European countries. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ USA-യും USSR-ഉം കോളനികളിലെ സമരങ്ങളെ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Leaders of decolonization. The leaders who fought for freedom for their countries. Who were the important leaders of decolonization? ഈ അപകോളനീകരണത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? അതല്ലെങ്കിൽ കോളനികളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? The first one, Mahatma Gandhi, who led the freedom struggle in India. The second one, Nelson Mandela, who led the freedom struggle in South Africa. The third one, Kwame Nkrumah, he led the national struggle in Ghana. And the fourth one is Jomo Kenyatta. He led the struggle in Kenya. They were the main leaders of decolonization. Then we are going to discuss about Cold War. The term Cold War is firstly used by Bernard Baruch. He is an American economist. The USA and USSR that formed anti-fascist alliance during the Second World War. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് USA-യും അതുപോലെ തന്നെ USSR-ഉം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐക്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദ വാർ ദേ പാർട്ടഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അവർ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു. The USA led the capitalist countries while the USSR led the socialist nations. USA മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ USSR സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. What is the Cold War? How we can define the Cold War? The ideological conflict and diplomatic confrontations between the capitalist bloc and socialist bloc is known as the Cold War. Cold War എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കും തമ്മിലുള്ള ആശയ യുദ്ധമായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് യുദ്ധമായിരുന്നു. It is the political and diplomatic wars between these two blocks. Then we are going to discuss about non-aligned movement. What is non-aligned movement? Following the Second World War, many Asian, African and Latin American countries became independent. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു. They realized that Cold War was yet another phase of imperialism and that it would be threatened to world peace. ഈ പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, കോൾഡ് വാർ എന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് തന്നെ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. The liberated nations decided not to join any of the blocs and formed non-aligned movement. The newly independent countries
decided to not join to socialist bloc or capitalist bloc. They decided to form a new wing that is called as the non-aligned movement. What is the definition of non-aligned movement? How we can define the non-aligned movement? It is an alliance of third world countries not joined in the capitalist bloc or socialist bloc. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലും ചേരാതെ നിലകൊണ്ട മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ 1955 at Bandung in Indonesia. The first conference was held in Belgrade in 1961. നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റ് രൂപം നൽകിയത് 1955 ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബന്ദൂങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനം 1961 ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചിട്ടും നടന്നു. ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഹു ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്? The first one, Jawaharlal Nehru, India. Gamal Abdel Nasser, Egypt. Marshal Tito, Yugoslavia. Ahmad Sukarno, Indonesia. They were the important leaders of non-aligned movement. By explaining the objectives of the non-aligned movement, Jawaharlal Nehru says, non-aligned does not mean to keep aloof from the world affairs. Rather, it is to face many issues we confront. Non-aligned movement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്. വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ. Today I came bearing an olive branch in one hand and the freedom fighters' gun in other. Don't let the olive leaves fall from my hand. This is the words of Yasser Arafat in the UN Assembly in 1974. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം 1974 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസംബ്ലിയിൽ യാസർ അറഫാത്ത് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു കൈയിൽ ഒലിവിലയും സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒലിവിലയും മറുകൈയിൽ വിപ്ലവകാരിയുടെ തോക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒലിവില താഴെ പോകാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. What would be the circumstances that prompted him to deliver such a speech? What is the problem faced in West Asia? Until the First World War, the territory including Palestine was part of the Turkish Empire. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം വരെ ഈ പാലസ്തീൻ പ്രദേശം തുർക്കിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. As Turkey was defeated in the war, Britain took over the region. എന്നാൽ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ടർക്കി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പാലസ്തീൻ അടങ്ങുന്ന പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായി. Since the Jews helped the Britain in the war, the then British Foreign Secretary Arthur Balfour declared the establishment of a Jewish nation in the West Asia as a reward. It is known as the Balfour Declaration. ജൂതന്മാർ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചതിന് പകരമായി വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ പ്രദേശത്ത് ജൂതന്മാർക്ക് മാത്രം ഒരു രാഷ്ട്രം നൽകുമെന്ന് അക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ആർതർ ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ, ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. Zionism is an international movement with an objective of the establishment of a homeland for Jews. ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു സിയോണിസം. Hitler's cruelty towards the Jews intensified the demand of a separate Jewish state. ജൂതന്മാരോട് ഹിറ്റ്ലർ കാണിച്ച ക്രൂരത അത് ജൂതന്മാർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് നൽകുന്നതിന് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നതിന് കാരണമായി.
In 1948 the nation Israel was formed. അങ്ങനെ ജൂതന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 1948 ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം രൂപീകരിച്ചു. Consequently, many war broke out between the Israel and Arab nations. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം രൂപീകരിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് ഇസ്രായേലും അറബ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ സീസ്ഡ് പാലസ്തീൻ, എക്സ്പെല്ലിംഗ് ദ പാലസ്തീനിയൻസ് ഫ്രം ദിയർ ഹോംലാൻഡ്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പിടിച്ചെടുത്തു, പാലസ്തീനിലുള്ള ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി. The Palestinian refugees migrated to various Arab countries. പാലസ്തീനിലുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ തൊട്ടടുത്ത അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്തു. In this context, with an objective of establishing a nation for Palestinians, a movement called Palestine Liberation Organization, that is PLO, was founded with Yasser Arafat as the president. സ്വന്തം രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പാലസ്തീൻകാർക്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. അതായിരുന്നു പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യാസർ അറഫാത്ത് ആയിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷെഡ്സ് ആൻഡ് മസാക്കേഴ്സ്, ഇസ്രായേൽ അഗ്രീഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ പാലസ്തീൻ ആസ് എ ഫ്രീ നേഷൻ. നിരന്തരമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീനെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ തയ്യാറായി. ദിസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ US ഈസ് കാൾഡ് ദ ഓസ്ലോ പാക്ട് ഇൻ 1993. ബട്ട് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ പാക്ട് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പാലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ആ കരാറാണ് ഓസ്ലോ കരാർ, ഓസ്ലോ പാക്ട്. 1993 അത് ഒപ്പുവെച്ചത്. ഈ കരാറനുസരിച്ച് പാലസ്തീൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ പാക്ട് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഈ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഇനിയും നടപ്പാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ച. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡിക്കേഡ് ഓഫ് ദ 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ച എന്നത്. വാട്ട് ലെഡ് ടു ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് മിഖായേൽ ഗോർബച്ചോവ്. മിഖായേൽ ഗോർബച്ചോവിൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ. ഹി റെഡി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. The first one is glasnost and second one is the perestroika. Glasnost means openness in political processes and perestroika is restructure of the economic system. The second cause for the disintegration of the Soviet Union is deviation from the basic principles of socialism. സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചത്. The third cause for the disintegration of the Soviet Union is corruption and inefficiency of bureaucracy. ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഴിമതി, അതുപോലെ തന്നെ കഴിവില്ലായ്മ. ഫെയിലർ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്കണോമിക് സെക്ടർ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയത്. These are the important causes which led to the disintegration of the സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. വിത്ത് ദ റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഗോർബച്ചോവ് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഇൻ 1991, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫോർമലി സീസ്ഡ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ 1991 ഗോർബച്ചോവ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം, USSRൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഗോർബച്ചോവ് രാജിവെക്കുന്നതോടുകൂടി USSR ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇല്ലാതെയായി. റിസൾട്ട്സ്, which are the important impact or the result of the disintegration of the Soviet Union. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ
തകർച്ച എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദിസ് എൻഡഡ് കോൾഡ് വാർ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി കോൾഡ് വാർ അവസാനിച്ചു. ദ സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് വൈഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു. എ യൂണിപോളാർ വേൾഡ് has emerged under the leadership of the USA in the place of bipolar one. ഇരുധ്രുവ ലോകം എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നും ഏകധ്രുവ ലോകത്തിലേക്ക് ലോകം മാറി. നേരത്തെ രണ്ട് വൻ ശക്തികളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് USA-യും ഒരു ഭാഗത്ത് USSR-ഉം. അങ്ങനെ ഇരുധ്രുവ ലോകമായി. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് USSR തകർന്നോട് കൂടിയിട്ട് അത് അമേരിക്കയുടെ കീഴിലുള്ള യൂണിപോളാർ വേൾഡ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മാറി. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് USSR. യൂണിപോളാർ വേൾഡ്, അമേരിക്കൻ ഡോമിനൻസ്, ഏകധ്രുവ ലോകവും അമേരിക്കയുടെ അപ്രമാദിത്വവും. അമേരിക്ക എമേർജ്ഡ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ പവർ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഫോളോയിങ് ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് യൂണിപോളാർ വേൾഡ് ഓർഡർ. USSRൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി എല്ലാ മേഖലയും അമേരിക്ക കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക ഒരു ആഗോള ശക്തിയായി വളർന്നു വന്നു. സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ അമേരിക്ക ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഡോമിനൻസ് ഓവർ ദ വേൾഡ്. ലോകത്ത് മുഴുവൻ അവരുടെ അപ്രമാദിത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. Utilizing international agencies, America provided financial and military aids to countries of the world. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മിലിറ്ററി അലയൻസ്, സൈനിക സഖ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു. മീഡിയ were used to promote America's vested interest. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും അമേരിക്കയുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കാസ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പോളിസി ദാറ്റ് പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദ ഗൾഫ് വാർ. അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് ഗൾഫ് വാറിനൊക്കെ കാരണമാണ്. However, the movements have taken roots in different parts of the world to protest against the supremacy of America. അമേരിക്ക അവരുടെ അപ്രമാദിത്വം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം. വാട്ട് ഈസ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം ഓർ ന്യൂ ഇമ്പീരിയലിസം? Interference of multinational companies in the economic, social and cultural sector of the third world countries is known as neo-imperialism. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനെയാണ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്? The company which are registered in a country and functioning in many countries is known as multinational companies. ഒരു രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളെയാണ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നിയോ ഇമ്പീരിയലിസം. നിയോ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ലിബറലൈസേഷൻ. Liberalized taxation system to facilitate the import multinational products to domestic markets. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ വസ്തുക്കൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ടാക്സുകളെ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. പ്രൊമോട്ട് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. The next one, globalization. Economic system of the country linked to global economy. രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഗ്ലോബൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായി, ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. അതായത് ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏത് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കാനും ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുമുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
നൽകുകയും ചെയ്തു. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മീൻസ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി കൺട്രി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഗ്ലോബൽ എക്കോണമി. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കോമ്പറ്റിഷൻ ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. മത്സരാധിഷ്ഠിത കമ്പോള വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിൽ വന്നു. ട്രാൻസ് ബോർഡർ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, സർവീസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ക്യാപിറ്റൽ, ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്. അതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. വസ്തുക്കൾ, സമ്പത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്കിംഗ് പോളിസീസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഗ്ലോബലൈസേഷന് അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വേൾഡ് ബാങ്ക്, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ International Monetary Fund, that is IMF, World Trade Organization, that is WTO. These are the important organization that making policies in favor of globalization. Then we are going to discuss merits of globalization. ഈ globalization എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? The merits, the first one, the transfer of goods, products and services beyond the boundaries. രാജ്യാതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ട് വസ്തുക്കളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. The expansion of information technology shaped the concept of global village. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം കാരണം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസം ജനങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ചലഞ്ചസ് പോസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ വെല്ലുവിളികളെന്നാണ് പരിശോധിക്കുക. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, the intervention of multinational companies challenged the concept of nation state. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ഇടപെടലുകൾ ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി. ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചർ. തദ്ദേശീയമായ സംസ്കാരം നശിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. പ്രൈസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്ലഞ്ച്ഡ്. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിഞ്ഞുപോയി. പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് വർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഗവൺമെൻറ് വിഡ്രൂ ഫ്രം സോഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ. സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിഞ്ഞു. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വർ ലൂട്ടഡ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചലഞ്ചസ് പോസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ to the developing countries.